Okay. Okay. Thank you. Hare Krishna. Om Tat Sat Hari Bol Hare Krishna. Om Agyana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Very happy to be here today on the occasion of Ashtami Rohini with all of you from Trivandrum and maybe other places. ഈ അഷ്ടമി രോഹിണിയുടെ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒത്തുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. For whomever it is relevant, I wish you all a very wonderful Ashtami Rohini celebrations that would have already happened. Hare Krishna. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഷ്ടമി രോഹിണി ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. Ashtami Rohini is eternal. It is occurring all the time somewhere, and therefore it doesn't matter if you say Ashtami Rohini felicitations at any time, beginning, after or during. അഷ്ടമി രോഹിണി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായതിനാൽ അഷ്ടമി രോഹിണിയുടെ ആശംസകൾ അന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അതിന് മുൻപാണെങ്കിലും അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞാലും അത് തുല്യ പ്രസക്തമാണ്. However, I have been asked to speak on some specific topics today, and I just wanted to relate Ashtami Rohini to some of these topics. I had time only to look it up some time before. I have also planned to choose to speak to you on association. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കാനായി ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുൻപ് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അത് അഷ്ടമി രോഹിണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഭക്തസംഘത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I understand that in Kerala, only when Ashtami and Rohini association comes, it becomes Janmashtami. കേരളത്തിൽ അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും സംഗമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ജന്മാഷ്ടമി ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. We already celebrated Janmashtami in Vrindavan on the day of Ashtami. വൃന്ദാവനത്തിൽ അഷ്ടമി ദിവസത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The whole Leela of Krishna is so strongly based in all circumstances, be it his appearance or his other activities. All of them are strongly hinged on association. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം അവതരിച്ചതും മറ്റു ലീലകളും എല്ലാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സംഗമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഘത്തിൽ വളരെ ബലമായി അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. What can we learn from this whole wonderful aspect of Krishna's pastimes? Janma karma chame divyam evam yo veti tatvatah tyaktva deham punarjanma naiti mameti. So Arjuna, that there are wonderful lessons to be learned from appearance of Krishna and his activities, which can actually take you back to Godhead. കൃഷ്ണന്റെ അവതാരവും അതുപോലെ തന്നെ ലീലകളിൽ നിന്നും വളരെയധികം പഠിക്കുവാനുണ്ട്. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ ഏതി തത്വത തിക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി. സോ അർജുന, അതായത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ജന്മവും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് സ്വഗേഹത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു.
Sometimes we know from Srila Prabhupada's life that how association of the Lord, association of devotees is one of the most vital functions of progress in our life. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിന് ഘടകമായി വർത്തിക്കുന്നത് എന്ന്. Srila Prabhupada went to America alone. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. When he grew up his movement, after some point he said that I came to America alone. I had no association. But now so many of you are there and giving me association. അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഏകനായിരുന്നു, എനിക്ക് സത്സംഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് സത്സംഗം നൽകുകയാണ് എന്ന്. So they all understood what Prabhupada was saying. In this material world, if you want to practice spiritual life, want to practice devotion to Krishna, then one of the most important factors to have like-minded people around you. ഇതിൽ നിന്നും അവരെല്ലാവരും പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നും വളരെയധികം പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതായത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സമാന മനസ്കരായ ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. So it's very, very important for us to understand what is the meaning of association. അതുകൊണ്ട് സംഘം, സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. So today I'm going to touch upon some of those topics, and there is a very huge, vast topic. So I'm going to take some extracts from Prabhupada's utterances and also some from Prabhupada's books, and briefly derive few principles on association. ഇത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് എന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ചില വശങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പ്രതിപാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ വിവക്ഷിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Yes. So in the Nectar of Instruction, there is some wonderful instruction on association. ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സത്സംഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. So I will just share the screen with you briefly now. And if I'm allowed to share the screen, please, whoever is organizing it. Sankarshan Prabhu Maharaj screen can be shared, no? Yes, Prabhu, he's co-host, so he can do. Yeah. So can you see my screen? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Yes. Yes. Okay. So Prabhupada told us that development of Krishna consciousness, development of your bhakti depends on your attitude in the Nectar of Instruction book. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന്. Right in the introduction, the preface, he said, progress in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരുവന്റെ
ഉന്നമനം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നാണ്. Progress in Krishna consciousness means increasing and growing our bhakti, our love for Krishna. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഉന്നമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണഭക്തിയെ വളർത്തുക, അതിനെ അധികരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. It has got nothing to do with you becoming highly knowledgeable, nothing to do with you becoming very popular in the society. It has got nothing to do with you accumulating wealth. It has got to do with you actually developing and increasing your love for Krishna. ഇത് നമ്മൾ വലിയ പണ്ഡിതരാകുന്നതിലല്ല ഇത് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തരാകുന്നതിലുമല്ല ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഉന്നമനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിലാണ്. നമ്മൾ എപ്രകാരം നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ വളരുന്നു എന്നതിലാണ് ഇത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. Development of Krishna consciousness or your bhakti is an internal affair. It is your internal development. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആന്തരികമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആന്തരികമായി നമ്മുടെ ഭക്തി വളരുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ഉന്നമനം എന്ന് പറയുന്നത്. What you may see outside normally in a devotee, in a Vaishnava, should be the result of what his inside is. പൊതുവെ നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവനെ പുറമെ കാണുമ്പോൾ ആ വൈഷ്ണവനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആന്തരികമായി അയാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും. But in the material world, mostly people hide what they are inside and put up something outside. പക്ഷേ ഭൗതിക ലോകത്തിലാകട്ടെ ആളുകൾ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും പുറമെ മറ്റൊന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. A devotee, he is what he is inside, he is outside. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പുറത്ത് പ്രകടമാകുന്നത്. So that it helps him to advance in Krishna consciousness more easily by the input he receives from everybody around him. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ഈ ഭക്തന് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടുവാൻ കഴിയുന്നു. Normally a devotee, he has these different types of associations. One is with juniors, one is with seniors, the other one is new people he meets, and then there is equal people, peers. So juniors, seniors, strangers and peers. In this way we have different types of people we associate with. പൊതുവെ നമ്മുടെ സംഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാല് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവർ, അതായത് ഭക്തിയിൽ മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ളവർ. മറ്റൊന്ന് ഭക്തിയിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഇളയവരായിട്ടുള്ളവർ. മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ അതേ തലത്തിലുള്ളവർ. പിന്നെ നമുക്ക് അപരിചിതരായിട്ടുള്ളവർ. ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടും നമുക്ക് സംവദിക്കേണ്ടി വരും. So how do we associate with all these different types of people is something that we need to learn. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗം നിലനിർത്തേണ്ടത് എന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Because according to that we will have advancement in Krishna consciousness. കാരണം അതിനനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മുടെ ഉന്നമനം, പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. So associating with seniors is one of the most important aspects. ഇതിൽ മുതിർന്ന ഭക്തരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. And of course we all want to spread Krishna consciousness, and therefore we meet many new people and we give our association to them so that they may be able to progress in Krishna consciousness. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അനേകം
പുതിയ ആളുകളെ, അപരിചിതരായിട്ടുള്ളവരെ കാണുകയും അവർക്ക് നമ്മുടെ സത്സംഗം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. So let's briefly examine what it means to associate with all these different types of people, because healthy association is what we desire. എപ്രകാരമുള്ള സത്സംഗമാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഉന്നമനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. Now, I'm just listing here briefly that when we associate with seniors, we derive great advantage of learning, inspiration to go on with our Krishna consciousness. But there are also challenges that we may become very familiar with them, and then we may gradually become envious of them also. നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരോട് ഉള്ള സത്സംഗം കൊണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ധാരാളം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ധാരാളം പ്രചോദനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരോട് കൂടുതലായി അടുക്കുകയും അതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ മേൽ അസൂയ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. And don't think these are all things that are uncommon. But in the material world, all these things invariably happen. ഇതെല്ലാം അത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതല്ല എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. Similarly, when we associate with peers, our great advantage is we get friendship. But the great challenge is that gradually we lose seriousness and our friendship becomes a little mundane, and then it leads us back to old habits which are detrimental to our Krishna consciousness. നമ്മുടെ അതേ തലത്തിലുള്ളവരുമായി സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത് വലയം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിലുള്ള വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുഹൃത് വലയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രക്രിയ പരിശീലനത്തിന്റെ ഗൗരവം കുറയുകയും അതിലൂടെ ആ സുഹൃത് വലയം ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമാണ്. When we associate with the juniors, the advantage is that we can show our mercy, we can expand the preaching, and we can see ourselves inspiring somebody else. And it makes us feel very good. നമ്മളെക്കാൾ ഇളയ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാരുണ്യം മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് അവരിലൂടെ പ്രചരണ പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെടാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അതേസമയം അത് നമുക്ക് മാനസികമായ വലിയ ഒരു സംതൃപ്തിയും നൽകും. The challenge is that we can tend to actually feel great about ourselves in the association of persons who are juniors, because they have less knowledge of Krishna consciousness, they have less understanding of the practice of Krishna consciousness, and you're always in the senior mode, giving mode, and it can lead to gradually a material dealing of controlling them and exploiting them, and this happens very subtly. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ മനസ്സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അവരുമായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിൽ ഇത് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിലേക്കും അവരെ അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലേക്കും പോകാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും കൂടിയാണ്. So again, an overview of this: every devotee for healthy Krishna consciousness life
should have good proportion of all these type of associations. ആരോഗ്യകരമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 3 തരത്തിലും ഉള്ള സത്സംഗങ്ങളുടെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മിശ്രണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. That is, it is mentioned by many of our acharyas is that we should have a good amount of senior association, but that is very important for us. And we need a good amount of peer association, friendly, of your same type, and therefore we are comfortable. At the same time, we need to give our mercy to some others so we can feel that what we are getting and getting educated in, we are giving. And that feeling also is very important, and it plays a very important role in our growth. ആചാര്യന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല തോതിലുള്ള മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം വളരെ ആവശ്യമാണ്. നല്ല തോതിൽ നമ്മുടെ അതേ തലത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ആവശ്യമാണ്. കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും നമുക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയം കൈമാറുവാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കാൾ ഇളയ ഭക്തന്മാരോടുള്ള സത്സംഗവും നമുക്ക് നല്ല തോതിൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമേകുവാനും അതിലൂടെ നമുക്ക് സ്വയം പ്രചോദിതരാകുവാനുമുള്ള സാധ്യത അവിടെയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. So, which type of association you think you like best? I am asking you a question now. മഹാരാജ് നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയാണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള സത്സംഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനകരമായി തോന്നുന്നത് എന്ന്. What you like, quote unquote, what you like. ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നത്. Second question is, what is good for us? അടുത്ത ചോദ്യം, എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന്. Two questions, what I like, and number two, what is good for me. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, 2 ചോദ്യങ്ങൾ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏത്, എനിക്ക് നല്ലത് ഏത്. Okay, so now how we are going to get an answer from you, I know, but I am going to take a vote. How many of you, please raise your hands if you agree with me and loudly shout Hari Bol. How many of you would like to always be in the association of persons whom you can preach to, and they listen to you and they appreciate you very much? How many of you like to be in this association? Raise your digital hand or raise your normal hand, and so that we can see you in the screen, because all of you are hidden. And this is another thing about online association. We don't get to see your faces at all, and we may not even know what you're doing. So, how many of you feel that giving an opportunity to be able to preach and to have people is something that we like? I think all of you like to preach very much, have association, given a chance to talk to people and explain Krishna consciousness. How many of you like this? Okay. You can raise your digital hand or you can raise your real hand. Hari Bol. Yes, we all like that. We all like that. Thank you. And what is best for us? What type of association is very good for us? I'm sure all of you will say that associating with seniors is very good for us. We like it. I mean, we need it out of this. And of course, some of you will say that, yes, I like to be with my friends.
I like to be with people who are, same like me, and I'm most comfortable being with them. So all these different responses are there from different people. Some people like to always be preaching, and they always be in the mode of teaching and giving. Some people like to always be with their friends, and same type of people have good company and they feel very comfortable. Rarely do you find that people say, I like to always be with seniors. Always be with seniors, because when you're with senior, they will correct you. They'll tell you, this is Maya, don't do like this. This is not correct. So you are always in a particular mode. And that is always you have to be in a learning mode. And you are always corrected, you're given the proper instruction, etc., etc. But what we normally see is that, oh, I'm sorry, I'm not waiting for translation. Go ahead. അതായത് നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളും പറയും. അതായത് ചിലർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രചരണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാനാണ് താല്പര്യം. പുതിയ പുതിയ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിലൂടെ സ്വയം പ്രചോദിതരാകുക എന്നുള്ളത് പലർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും തങ്ങളുടെ അതേ തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവരെപ്പോഴും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ആ ഒരു സുഹൃത്ത് വലയം അവർക്ക് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പലരും പറയും, ഏറ്റവും നല്ലത് മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിൽ പലരും പറയും. പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും മുതിർന്നവരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമാണ്. കാരണം അവിടെ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം, ഒരാളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാവരിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി പല രീതിയിലുള്ള ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. So being with seniors, some people derive other type of advantages. I want to relate to you one Prabhupada's Leela, where Prabhupada was going from place to place in America, and there were 2 devotees who were well off, and they were constantly traveling wherever Prabhupada went in the same flight. Along with Prabhupada, his servant, his other assistants, they were going. So they were also buying tickets and coming inside and being with the group. ഇത് മുതിർന്നവരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിന്റെ ചിലർ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ലീലയിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് പ്രഭുപാദർ യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 1-2 ഭക്തന്മാർ പ്രഭുപാദർ പോകുന്ന അതേ വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുക, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക എന്നിവ ഒരു പതിവാക്കി. And everywhere they were arriving in the new temples, Prabhupada was greeted along with the servants and the group. They were also in that same group being welcomed. And in this way, different places they went. And in one place, the temple president saw Prabhupada, and he told Prabhupada, it is very difficult to be a temple president. So many challenges coming every day. So many devotees have to be looked after. And I don't think I like to do this service anymore. I like to be coming with you and traveling with you and having your association. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും പ്രഭുപാദരെയും പ്രഭുപാദരുടെ സേവകരെയും അവർ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും, അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഇവർക്കും ആ സ്വാഗതത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, പ്രഭുപാദരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ പ്രസിഡന്റ് ദൗത്യം വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കുന്നു. കാരണം അനേകം ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രമകരമായതിനാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങയുടെ സത്സംഗം സ്വീകരിക്കുവാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. But Prabhupada
told him, no, I appreciate your service you're doing here, and these challenges are all very purifying to you, depend on Krishna. Like this, Prabhupada was preaching to him. പ്രഭുപാദർ അത് കേട്ട ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ താങ്കളുടെ സേവനത്തെ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ സേവനം വളരെ പ്രശംസനീയമാണ്. ഈ വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ഒരു സേവനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പം വരില്ല എന്നെല്ലാം പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. And he saw that these two devotees who don't belong to any temple or don't belong to even serving Prabhupada's group were also sitting there. And he saw them and he said, like, both of them are able to have your association constantly. I want to be like them also traveling. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ പ്രഭുപാദരോടൊപ്പം, അതായത് സേവകരല്ലാതെയും ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാരവാഹിത്വം ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ജസ്റ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ടുപേരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ സത്സംഗം പ്രാപിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Prabhupada immediately said, no, you are rendering service to me, following my instructions. These two people are simply enjoying their guru. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ രണ്ടുപേർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഒരു സേവനവും ചെയ്യുന്നില്ല, ഗുരുവിനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ. There was a very powerful statement that Prabhupada said. He said, both of these people are enjoying their guru, but you are serving me, following my instructions. As soon as Prabhupada said that, these two people's face became so small, they get up, they left. Never afterwards did they accompany Prabhupada in any trip. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വാക്യം വളരെ പ്രസക്തവും ശക്തവുമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇവർ ഗുരുവിനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, ഗുരുവിനെ സേവിക്കുകയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ മുഖം വളരെ ചെറുതായി. അവരപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ പ്രഭുപാദർ യാത്ര ചെയ്തതിന് പുറകെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം യാത്ര പോയതേയില്ല. This is a very important lesson. When we serve senior devotees, we should not find out a small niche where we don't follow their instructions, don't have to actually put yourself in a learning mode, but if you remain only taking association for your own pleasure, that is not very advantageous to Krishna consciousness progress. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മുതിർന്ന ഭക്തരുടെ സത്സംഗം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ അവരുടെ ആ സത്സംഗം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായി പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ മുതിർന്നവരുടെ സത്സംഗത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Same way, many of you said, yes, I like to preach. It may be because that we like to preach because it will be for completely one way. The juniors will always hear what you say, and you'll always be surrounded by people who will never point out anything wrong with you. They will always agree because they see you as somebody who is instructing, which is very good. But if we are constantly in that field because it is good and nobody opposes you, that is also not very nice for our progress, because our faults are never pointed out so that we may remove them. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരും പറഞ്ഞു, പ്രചാരണം ചെയ്യാനും നമ്മളെക്കാൾ ഇളയ ഭക്തന്മാരുമൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാനും അത് വളരെ ഊർജം നൽകുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പലർക്കുമുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും ഇളയ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നമ്മളിലുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയേ ഇല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അവർ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വയം നന്നാവാനുള്ള അവസരം വളരെ കുറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയവും ഇതുപോലെ ഇളയ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അത്ര അഭിലഷണീയമായ ഒന്നല്ല. So therefore, we should have a very good balance for healthy association. ആകയാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്സംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം വളരെ സന്തുലിതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. We should seek, say, 30% of my time with seniors so that I learn, 30% of my time with juniors so that I can give them what I learned, 30% of my time with peers so that I can adjust what I learned and adjust what I taught and then have friendship. In this way, we should have about 30% type of association nicely for our healthy progress. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു സന്തുലനം, അതായത് ഒരു 30% എന്റെ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നേക്കാൾ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവരിൽ നിന്നും ഞാൻ പലതും പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു 30% എന്റെ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇളയ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പിന്നെ ഒരു 30% സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അതേ തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലൂടെ ഞാൻ ഈ പഠിച്ചതും ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുവാനായിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഈ 30-30-30 എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ സന്തുലിതമായ ഒരു സത്സംഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ളത്. Association leads to relationships, and maintaining those relationships nicely is another very important factor. സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്താനും അതിനെ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുവാനും നമ്മൾക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ്. You may have association with a senior, or you may be giving association to a junior. Both of them develop relationships on both sides. നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്ന ഭക്തരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കാൾ ഇളയ ഭക്തരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടും നമുക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടും നമുക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് തലത്തിലും രണ്ട് ഭാഗത്തിലേക്കും നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ പടുതുയർത്തുന്നുണ്ട്. So in Nectar of Instruction, there is a very nice verse that talks about when you associate, you have relationship, how you should maintain that relationship. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. എപ്രകാരമാണ് ഈ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും എപ്രകാരം ആ ബന്ധത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കാമെന്നും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ സദ്വിദ പ്രീതി ലക്ഷണം. Preeti Lakshanam, loving, nice relationships are characterized by 6 specific aspects. One is giving gifts, dadati, accepting a gift from somebody else from whom you have a relationship. Then guhyamakyati prichati, speaking confidentially to that person, hearing confidentially from that person. Bhunkte bhojayate chaiva, being called to take prasadam in somebody's place along with him, or you calling somebody to take prasadam in your place out of your endeavor. These are 6 factors that develop good relationships of love. പ്രീതിപൂർവമുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പ്രീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ മനസ്സ് തുറക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ ക്ഷണിക്കുന്നു, നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്ന പ്രസാദ സേവയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു, അതുപോലെ
നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രസാദ സേവാക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പ്രീതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ പ്രീതിപൂർവകമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. So, what does this mean? Especially, devotees among themselves share gifts because they love devotees. Because of devotees, we are thinking of Krishna and we are able to render service to Krishna. So they are very important repositories, containers of bhakti. So we like to give them gift to express our love for them. So devotees exchange gifts, and that is an expression of my love for devotees. ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു ഭക്തനോട് തോന്നുന്ന ആ സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും വാങ്ങുന്നതിലൂടെയുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കൊരു വ്യക്തിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമായി നൽകണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും സ്നേഹപൂർവമായ ബന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. Then speaking confidentially your heart. Why we take association? Because we want to progress in bhakti. When we want to progress in bhakti, we have challenges, we have impediments, we have habits, we have material situations, we have our karma, we have so many things that we have to deal with. And we definitely need somebody to be able to counsel, somebody who will listen to us, and we can get the pain out of our chest, and somebody we can counsel and get good advice from, etc., etc. Now, this is one of the most important advantages of association. So, guhyam akyati prichati means you speak confidentially and you hear something very confidential. ഗുഹ്യമാഖ്യതി പ്രച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തനോട് നമുക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഭക്തനിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്ക് ധാരാളം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും അലട്ടുന്ന അനേകം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നു പറയാനും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ, അതുപോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് മനസ്സ് തുറക്കാനും എല്ലാം ഉള്ള ഈ ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്സംഗത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. When you hear something confidential, you must learn how to keep it confidential without going around putting it on social media and talking to everybody about it. When you speak something confidential to a person, you should know that that person is capable of keeping this confidential. അപ്പോൾ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റാരുമായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ആ വ്യക്തി അത് മറ്റാരോടും പറയില്ല എന്ന ഉറപ്പും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. Same way, the thing that people most like to do, and it's easy to do, is bhunkte bhojayate chaiva. That aspect of relationship, calling people for prasadam and giving prasadam to others, it also builds good relationships. So I don't have to speak much about that. Prasadam ki jai, everybody likes to eat, especially prasadam, which is so valuable. And calling people for prasadam and giving them prasadam is a great culture in Krishna consciousness. അടുത്തതായിട്ട് പ്രസാദത്തിന് വിളിക്കുകയും പോയി പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ച് പ്രസാദം നൽകുക എന്നതും. ഇത് കൃഷ്ണാവബോധ സംസ്കാരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
I am missing all the invitations in Trivandrum during the lockdown. Whenever I would come there, I have devotees calling me to eat, or they cook and bring, and all the wonderful dishes in Kerala I am missing in the lockdown for the past 5 months, but that's a different subject matter. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും കേരളത്തിലേക്കും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് തരാറുള്ള വിവിധ തരം പ്രസാദങ്ങളെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ 5 മാസം ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം എനിക്ക് അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല പ്രസാദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടു തരാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നടക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. I am locked down in Tamil Nadu. I am not able to eat puttu and idiyappam and get the cooked nendrapalam and other things so easily here. I am satisfied with some idli and chutney and some basic prasadam. ഞാനിവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പുഴുങ്ങിയ നേന്ത്രപ്പഴമോ പുട്ടോ ഇടിയാപ്പമോ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടുന്ന ഒരു ഇഡ്ഡലിയിലും ചട്നിയിലും ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. So I wanted to again make this important point that these are brilliantly explained in great detail by many acharyas. These factors that are detailed by Rupa Goswami in the Nectar of Instruction, and we should take serious cognizance of it. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഊന്നി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്, സത്സംഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ വളരെ അധികം വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, വിശിഷ്യ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ. So these are some of the challenges normally people face in relationships. I won't go into these details because I've already taken an overview. Sometimes because of excessive familiarity with the person, it becomes difficult to take advantage or give them advantage. Sometimes when somebody is occupying a management position in a wonderful organization, and because of those managerial responsibilities, we judge them differently. And because of that, we may have a challenge in our relationships. Sometimes we are not able to live up to the expectations of another person with whom you are building a relationship. And we are not able to keep them satisfied according to their expectations. All these things are challenges, but we should know how to overcome them with proper Krishna conscious dealings and keep out of material dealings. ഇപ്രകാരം ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അനേകം വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായി പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇതിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് കണ്ടതാണ്. അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ശരിക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിലായ നമ്മുടെക്കാൾ ഇളയ ഭക്തന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനോ ചിലപ്പോൾ കഴിയാതെ പോകാറുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ തലത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ബന്ധം ബാധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റു ഭക്തന്മാർ നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഒത്ത് ഉയരാൻ നമുക്ക് കഴിയാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ചിലത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് അവർ ഉയരാതെ പോകാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ബന്ധങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. We should always try to keep Krishna in the center of all these relationships, whether with seniors, whether with peers, or with juniors. Krishna should be in the center of the relationship. He is the nodal point of all relationships. നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും, അതായത് നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവരോടും നമ്മളെക്കാൾ ഇളയവരോടും നമ്മോടൊപ്പമുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനായിരിക്കണം. കൃഷ്ണനാകുന്ന കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും. When we failed to keep it like that,
we develop relationship problems. എപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു, അപ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. As soon as we become Krishna unconscious in our relationship, then we have so many different types of challenges. The central node, all relationships should pass through Krishna. Then it is safe. That is why Prabhupada has established the International Society for Krishna Consciousness, an association of devotees who can do all these aspects, give association, take association, maintain the association with Krishna in the center. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും കൃഷ്ണനായിരിക്കണം കേന്ദ്രബിന്ദു. എപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാകുന്നുവോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന ഈ സമൂഹത്തെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും കൃഷ്ണനെ മൂലമായിട്ട്, അതായത് കൃഷ്ണനെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും കൃഷ്ണനിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രയവിക്രയം നടക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരാളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനോ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാനോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. Right. So Prabhupada established this beautiful movement, and he established the International Society for Krishna Consciousness. He called it an association of devotees who are interested in higher values in life and who are determined to keep up that association and who are determined to actually make progress in their devotion to Krishna. അപ്രകാരം ശ്രീല പ്രഭുപാദരി അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ അവബോധ സമിതി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലൂടെ തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം കൂടുതൽ പുരോഗതി നേടുവാനായിട്ട് തൽപരരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്സംഗങ്ങളും ബന്ധങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുവാനും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും അതിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാനും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രഭുപാദർ ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So, coming to the main point again, we should know that Krishna consciousness is dependent on association, and association is very, very important because only through association of devotees can we get Krishna. Right? So here is the quote: Lord Sri Krishna is the property of his pure unconditional devotees, and as such only the devotees can deliver Krishna to another devotee. Krishna is never obtainable directly. Lord Chaitanya therefore designated himself as Gopi Bhartu Padakamalayora Dasa Dasa Anudasa from Chaitanya Charitamrita quote, or the most obedient servant of the servants of the Lord who maintains the Gopi damsels at Vrindavana. A pure devotee therefore never approaches the Lord directly but tries to please the servant of the Lord's servants, and thus the Lord becomes pleased, and only then can the devotee relish the taste of tulsi leaves stuck to his lotus feet. ആകയാൽ വീണ്ടും കാതലായ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമാണ് എന്ന് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ഉദ്ധരണി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ അനന്യ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പത്താണ്. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ മറ്റൊരു ഭക്തന് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം തന്നെ ഗോപി ഭർത്തൃപദകമലയോർ ദാസദാസാനുദാസ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെ പാലിക്കുന്നവനായ ആ ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ എന്ന് സ്വയം സ്ഥാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട്
പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ, അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുമെന്നും അപ്രകാരം മാത്രമേ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പാതാരബന്ധങ്ങളിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന തുളസിയുടെ സ്വാദ നുകരുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. So it is mentioned technically that in the heart of the pure devotee, bhakti has blossomed and Krishna has taken residence there. പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തി മുളച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പൂവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അതിനകത്ത് കൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്നു എന്നുമാണ്. And therefore, by associating with such a devotee, you can get bhakti, because this is the only way bhakti comes to you. It comes through devotees, not directly through Krishna to you. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഭക്തി ലഭിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. ആ ഭക്തന്റെ സംഘത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഭക്തനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നേരിട്ട് ഭക്തി ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. Therefore, if you want to progress, you must have association of devotees. You cannot be without it. ആകയാൽ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സത്സംഗം കൂടിയേ തീരും. And pure devotees of the Lord, they are very merciful also. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ വളരെ കാരുണ്യവാന്മാരുമാണ്. And they are very happy to be of service to you by giving you what you need for the progress of your Krishna consciousness, especially their association. മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവരുടെ സംഘം തരുവാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. So Lord Chaitanya called it the greatest fortune is to associate with a pure devotee from whom you can derive Krishna consciousness. ആകയാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ കാരുണ്യമാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ട് സംഘത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കും എന്നത്. There is an instance of Prabhupada's life where in his initial stages he was in New York giving his association to all sorts of people, to the hippies, to the bums on the street who were drunk and drugged, and they were coming to him and he was simply cooking prasadam, offering them prasadam, doing kirtan with them and speaking lightly with them Krishna consciousness and making good relationships with them. ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ സത്സംഗം നൽകിയിരുന്നത് റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ആർക്കും വേണ്ടാത്തവർക്കും, ഹിപ്പികൾക്കും, അങ്ങനെ ഏറ്റവും പതിതരായ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ളവർക്കാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ സത്സംഗം നൽകിയിരുന്നത്. അതിലൂടെ അവരെ എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. So one of those persons later became a devotee, and after about 1 year, 1.5 years with Prabhupada, one day he realized that he has come a long way. His life has changed completely. He has become a totally transformed person, and he could feel the goodness of being a devotee. So with great feeling, he went to Prabhupada and he said, how this change has happened to me in such a short time. It's unbelievable. And he was expressing his surprise at the change that had happened to him. ഇപ്രകാരം പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് സത്സംഗം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി പിൽക്കാലത്ത് ഭക്തനായി തീരുകയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നിൽ ഉണ്ടായി എന്നത് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ, എങ്ങനെയാണ് എന്നിൽ ഇത്ര
ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിനുള്ള ഇത്രയും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നിൽ എത്രമാത്രം നന്മ ഇപ്പോൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. Prabhupada immediately recognized that this devotee is appreciating bhakti, and he has understood how bhakti has powerfully worked on him, how devotional service has worked on him in the association of Prabhupada. So Prabhupada turned to him, and with eyes filled with tears, he said, I brought good fortune for you. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഈ ചോദ്യം കേട്ട ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ ഭക്തൻ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തിയെ വളരെ അധികം അമൂല്യമായി കാണുന്നു, അതിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരും അത്രയും തന്നെ ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ രണ്ട് കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ആ ഭക്തനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. So Prabhupada worked very hard. He made many sacrifices. He went through great penance to be able to go at this age to a place like America, and that to the worst place in America, New York, contact the worst people and very patiently give them association, give them Krishna consciousness, and they could understand that Prabhupada has done an amazing service for them. That because of his association, they are totally transformed. Totally transformed. And so Prabhupada called that good fortune. So it's our business to spread this good fortune. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത്രയും വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീചമായ രാഷ്ട്രമായ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നെത്തിയത്. അവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും നീചമായ ന്യൂയോർക്കിൽ ചെന്നെത്തുകയും അവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും നീചരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് ഈ ഏറ്റവും വലിയ അമൂല്യമായ ഭക്തി നൽകുകയും അവരെല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു. അത് അവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അതായത് അത്ര പരിപൂർണമായ മാറ്റമാണ് അവരിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സൗഭാഗ്യം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. Therefore, we should spread the good fortune, and our movement is a movement that is meant for making the whole world fortunate. And therefore, each one of us becomes soldiers of fortune, working in the forefront according to what Prabhupada has mentioned, to bring this good fortune to everybody. And for that, we also need to be in top fit condition. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആ ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വയം സക്ഷമരായി ഇരിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. So our movement, which is an association of devotees, can save the whole world. If each one of us actually follows these simple principles of association, which are favorable for development of bhakti, then many will take this association and they will give this association to others. And in this way, bhakti will spread and the world will become a wonderful place to live in. Prabhupada said it will become Vaikuntha. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊള്ളേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്സംഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവ പരിശീലിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും ഈ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ വൈകുണ്ഠമായി മാറും എന്നാണ്. So there are many instances of how a person, due to bad association, has completely ruined himself. There are many instances of how a person,
due to good association has come out from the lowest to the highest. And this you can see throughout in the Vedic literature, especially in the Bhagavatam, in the Chaitanya Charitamrita, in the Mahabharata, in the Ramayana, in the Puranas. You can see various examples. I don't have all the time to go through it. ഇതിന് ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ട്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസത്തിലുമെല്ലാം ഏറ്റവും പതിതരായി കിടന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ അനേകം പേരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ലീലയിലും എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അവയിലേക്കെല്ലാം പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സമയം ഇല്ല നമുക്ക്. Prabhupada very clearly in Chaitanya Charitamrita is very clearly given instruction by Lord Chaitanya, Asat Sangha Tyaga, Ye Vaishnava Achara. You should be prepared to give up the association of persons who are not devotees and who are having a bad effect on you. That is one of the most important things that a person who is interested in advancing must do. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അത് അസത്സംഗത്യാഗ ഏയ് വൈഷ്ണവ ആചാര എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ത്യജിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്രകാരം നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. കാരണം അത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. So this is the Krishna consciousness movement, and it is a powerful association. Through that powerful association, you're getting bhakti. And as long as all the devotees follow these instructions, bhakti spreads, and we are able to have many people experience Krishna consciousness, that bhakti and association. And in this way, Prabhupada's plan was to make the world a happy place to live in. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായ സത്സംഗം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ആ ശക്തമായ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭക്തി വളരും. അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കും ആ ഭക്തി എന്താണ് എന്ന അനുഭവം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിലൂടെ അപ്രകാരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തി പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതിലൂടെ ഈ ലോകം തന്നെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാറും എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിഭാവനം ചെയ്തത്. There are many quotations of Prabhupada in his books about the power of associating with devotees. We have no time to go through that. But if you read Prabhupada's books, you will see that everything in a devotee's life has got to do with association. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വൈഷ്ണവ സത്സംഗത്തെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം ഉദ്ധരണികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ സത്സംഗം, ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം എത്രമാത്രം ശക്തമാണ് എന്നതിന്റെ അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉദ്ധരണികളും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം കാണുവാനും പഠിക്കുവാനും കഴിയും. We have in our own experience, in our own Krishna consciousness movement, examples of persons who were not careful or were taking good advantage and either making progress or becoming affected by serious challenges in their progress. And that's all because of association. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റു ചിലർ എപ്രകാരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്സംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ലാഭം അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും അതിലൂടെ അവർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം ഈ സത്സംഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. So I will end here because it's also getting late, and I have many things to say in this topic, but I've tried my best to give a little overview
that will be useful both for practicing devotees, for new devotees, and also for very experienced devotees. And I hope that it is useful to you and there is some take home, and you may consider that very seriously. എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും അനേകം കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. പക്ഷേ സമയം ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും കുറെ കാലം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും വളരെ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ലഭിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. So if there are any question, I like to take them. And on the chat here, there is a question which I'll start with. In the meantime, if anybody else has any question.